डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे से। प्रसंग चल रहा सी बीरबल दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है, बीरबल आप ते जंग लड़न दे वास्ते पश्चिम दे वल चला गया है। अपने एक आदमी नूं कह गया है कि जाके अमरदास नूं कह दिओ कि जिहड़ा बनदा कर है, जिहड़ा टैक्स बनदा है, वो अदा कर देण। जे मेरे आउण तो पहला पहला वो टैक्स अदा नहीं करनगे ते जदों फिर मैं वापस आवांगा ते फिर मैं 10 गुणा वध टैक्स लावांगा और इस तो इलावा वड्डियां सजावां देवांगा। बीरबल दे आदमी ने सतगुरां नूं आण के इसे तरह आख्या कि अजे भी मौका है, तुसीं पैसे अदा कर दिओ। जे बीरबल वापस मुड़ के आया ते नाले ते पैसे 10 गुणा ज्यादा लवेगा ते नाले तुहानूं सजावां देवेगा। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने सहज सुभाई बचन कीता, कहंदे ने जे वापस आवेगा तां ही ते सजा देवेगा, जे वापस आएगा तां ही ते 10 गुणा धन लवेगा ना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इहां ना आवन इसको होए, वो बीरबल इत्थे मुड़ के आ ही नहीं सकेगा। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। बर्फ संगत हेठां गर जाए, हंकारी नहीं जीवन पाए। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि वह हंकारी बर्फ दे विच गल के मर जाएगा। हंकारी इस जगह दे उत्ते आ नहीं सकता, ओदा जीवन हुण खत्म होने वाला। चित वै बुरा गुरु घर संग, किम ठहरै तूरन होए भंग। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने बचन किया कि जिहड़ा गुरु दे घर दा माड़ा सोचदा है, माड़ा चितवदा है, ओदा कहंदे ने रहना ठहरना हो नहीं सकदा। ऐसे मनुख दा बहुत छेती नाश हो जांदा। इम कह तूषण भये गोसाई, गयो विपर तुर कण पर ताई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इन्ने बचन करन तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी चुप कर गए। कवि जी कहते ने दूसरे पासे वो जिहड़ा पंडित बीरबल है तुरकां दे नाल जाके लड़िया। एक दोए जंग अखाड़े पए, बर्फ गिरन में सब धस गए। एक दो झड़फां होईयां वैरियां दे नाल, पर कहंदे ने कि बर्फ बहुत ज्यादा सी। पहाड़ां दी बर्फ दे विच बीरबल दे समेत बीरबल दी सारी जिहड़ी सेना सी ना, वो फस गई, धस गई बर्फ दे विच।
ਭਾਈ ਬਰਫ ਨਭ ਬਰਖਾ ਕਨੀ, ਦੱਬਿਓ ਬੀਰ ਬਲ ਜੁੱਤ ਸਭ ਅਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਸ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਔਰ ਦੱਬ ਗਿਆ ਬੀਰਬਲ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਗੁਰ ਕੋ ਬਾਕ ਸਦਾ ਸੁਫਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਰਾਸਰ ਕੋਇਲ ਟਾਵੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਰਬਲ ਦਾ ਅੰਤ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਫਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਿਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਰਾਸਰ ਕੋ ਉਲਟਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਦੈਂਤ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਾ ਮੈਂ, ਸਹਿਜਾ ਪਰ ਸੁਪਤਾਏ। ਕੂਕ ਪੁਕਾਰੀ ਨਾਰ ਇੱਕ, ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸੁਨਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਉਹ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਣਤ ਹੀ ਨੈਣ, ਬੋਲੇ ਦਾਸ ਸੰਗ ਸੁਖ ਦੇਨ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਲੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਅਚਾਨਕ ਕੀਨ ਪੁਕਾਰੀ, ਕਿਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਓ ਇਸ ਨਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਬੱਲੂ ਨੇ ਤਬੈ ਬਤਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੋ ਬਿਲ ਲਾਈ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋ ਰਹੀ। ਕਹਾਂ ਪਾਇਓ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਨੰਦਨ ਦੁਖੀ ਕੇ ਹੱਥ ਭਾ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜਾਏ ਸੋ ਧਿਆਨੋ, ਭਾਈ ਦੁਖੀ ਕਿਮ ਹਮੈ ਬਖਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ। ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਬੱਲੂ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦੇਖਤ ਪਇਓ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਬਿਦ ਬੂਝ ਗੁਰੂ ਟਿਗ ਕਹਿਓ, ਤ੍ਰਿਆ ਵਿਧਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਤ ਰਹਿਓ। ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਯਾ ਤਾਪ ਖੇਦ ਤਿਸ ਦੈ ਕੇ, ਕਰਿਓ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਹੁ ਨਿਰਬਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਈਆ ਤਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਈਏ ਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੜਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਚੜਿਆ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਜੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਾਤ ਜਬ ਹੋਏ, ਮਰਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੜੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਬ ਕਹਿ ਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਰਲਾਪ, ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਜੇ ਤੇਇਆ ਤਾਪ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੜੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਾਏ ਹਟਾਈ, ਭਾਈ ਭੋਰ ਸੁਤ ਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਠ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਚਰਨ ਲਗਾਇਓ, ਤੂਰਨ ਬਾਲਕ ਤਵੇ ਜਿਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਕਾਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਗੁਰ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਨਿਤ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਏ, ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਏ। ਸੀ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ, ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਅਣਹਦ ਨਾਦ ਪਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਗਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਕ ਬੜੀ ਦਰਦੀਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਕ ਨਿਰੀਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਮਲ ਨਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਮਲ ਨਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਚੀਕ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਿਆਨਕ ਸੀ।
उस विनवी चीक ने सतगुर दी रस लीन समाधि तोड़ी सी। एक वारी बिरती उखड़ी जी ओ लेवना गई फिर जोड़ी सी। हुण दान सिंह जी कोमल विराजन दा सौण दा हवाला नहीं देंदे। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੱਲੂ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਲੂ ਨੂੰ, ਭਲਾ ਵੇਖ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਏ। ਬੱਲੂ ਨੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਵਿਧਵਾ ਨਾਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਤਾਪ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਪ ਵਿਵਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਜੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਜੋ ਰੋਂਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਰਗਾਈ। ਇਹ ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਕਰਮਾ ਮਾਰੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ ਕਿ ਪੱਲੇ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇਤੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਰਹੇ ਓ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਵੋ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਆ ਸੇਵਕ ਨੇ ਮੁੜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਏ ਹੁਣੇ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਜਰਨਾ ਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਿਵਾਏ ਹੁਣੇ। ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਨਿਕਰਮਣ ਦਿਓ ਠੰਡ ਕਲੇਜੇ ਪਾਏ ਹੁਣੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਝੱਟ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਨੀਂਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸ ਪਈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਆ। ਆ ਸੁਬਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਮਾਈ ਉਹ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਹੀ ਉਹਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਗੁਰਾਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਾਰ ਹੋਈ ਤਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਅਰਜ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਦ ਕਹਿਰ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੇਗੀ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਮਾਧੀ ਫੇਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਮੋਇਆ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਤਦ ਰੋਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੇਗੀ ਫੇਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਤੇਈਏ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਏਗਾ। ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਤੇਈਏ ਨਾਲ ਨਾ ਮੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਰਨ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਪੁਨ ਗੁਰ ਤੇ ਯਾ ਤਾਪ ਹਕਾਰਿਓ, ਤਿਸ ਕੋ ਬਾਲਕ ਸਮ ਤਨ ਧਾਰਿਓ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਜੰਜੀਰ ਡਾਰ ਕਰ ਦੀਨ, ਗਰ ਮੈਂ ਤੌਕ ਪਾਏ ਕਰ ਦੀਨ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਤੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੌਕ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੁਗ ਹਾਥਨ ਮੈਂ ਡਾਰ ਹਥੌਰੀ, ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇ ਤਿਸ ਠੌਰੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਏ ਬੀਚ ਨਿਜ ਪੌਰ ਟਿਕਾਇਓ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਇਨ ਤਰਾਸ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੌਰ ਉਸ ਡਿਉੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਜਰਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਨ ਤਰਾਸ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਆਣ ਅਵਗਿਆ ਪੁਰ ਮੈਂ ਕੀਨ, ਵਿਧਵਾ ਕੋ ਬਾਲਕ ਹੱਥ ਦੀਨ। ਇਸ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਮਰੋ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਮਾਤਹਿ ਪਿਤੈ ਪਿਖਤ ਸੁਤ ਹਾਨਿਓ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਇਹਨੇ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਾਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਖਤ ਸੁਤ ਹਾਨਿਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਰੋਗ ਕੋ ਹੋਏ ਸਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਈਆ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਨ ਹਮਰੇ ਪੁਰ ਆਏ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ
माता पिता दा पुत्र उन्हां दे जिउंदियां जिउंदियां नहीं मरेगा। रहे पिंजरे में यह परियो, गोयंद वाल निडर होए बरियो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं सुना के बचन कीता कि सदा वास्ते लोहे दे पिंजरे दे विच ये तेईया ताप जकड़िया रवेगा गोइंदवाल दे विच जेड़ा बेफिक्रे नूं तारण करके आ वड़िया सी। इम कह अपने पौर रखायो, केतक मासन समा बितायो। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखदे ने कि इस तरीके दे नाल उस तेईए ताप नूं जकड़ के पिंजरे दे विच पाई रखिया। इसे तरह करदियां करदियां बहुत सारे महीने बतीत हो गए। गुर बच संगल संग रयो है, छोदत अदक ना हार लहियो है। गुरु दे बचनां दे नाल संगलां दे नाल बज्जा रहा, लोहे दे पिंजरे दे विच फसिया रहा। छोदत अदक ना हार लहियो है, ओदा हार ही है मनुखां दा खून पीना, पर कहंदे ने उस नूं कोई भी खाण दे वास्ते आहार नहीं मिलिया। दुर्बल अंग होए बहु गयो, गुर सिखण को बंदत पयो। क्योंकि एक बालक दा बच्चे दा रूप धारण कीता है ते ये ताप ने महीनियां दा उस पिंजरे दे विच बंद है, खाण दे वास्ते कुछ नहीं मिलिया। इस करके वो जिहड़ा बच्चा बनया होया तेईया ताप है ना बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। जिहड़ा भी कोई गुरु दा सिख उस पिंजरे दे लागों दी लंघदा है ते फिर उस नूं वो इस तरह कहंदा है, को आवे ऐसो उपकारी मोह मुचावे करुणा तारी। कहंदा है कि कोई ऐसा गुरु दा उपकारी सिख आवे जिहड़ा मेरे ते रहम करके मैनू इस कैद दे विचों रिहा करवा दे। निकट कदीमी सेवक जोए, लखै दुखत हित करे ना सोए। उस दियां कीतियां होईयां पुकारां नूं जिहड़े पुराने सिख रहिंदे ने उत्थे वो सुणदे ते हन, पर उस दी गल दे वल रता भी ध्यान नहीं देंदे। क्योंकि लखै दुखत हित कहै ना कोई, वो सोचदे ने कि बहुत ज्यादा दुख देण वाला ये बुखार है, इस नूं रिहा नहीं करवाउणा चाहीदा। इस करके कोई भी उहदे वल्लों जाके उहदी खलासी दी अर्ज सतगुरां दे कोल कदे नहीं करदा। डले ग्राम बिखे सिख जेई, गुर दर्शन हित आए सेई। समा लंघदा गया, काफी महीनियां तो बाद डले पिंड दे जिहड़े सिख सी वो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे दर्शनां दे वास्ते गोइंदवाल पहुंचे। अरपया कोर अनेक प्रकारा, श्री सतगुर मुख कमल निहारा। डले तो जिहड़ी संगत आई है उस सारी संगत ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कमल वर्गे मुखड़े दा दर्शन कीता और अनेकां प्रकार दियां चरणां दे विच भेटां रखियां। कर कर बंधन बैठ नजीका, बोले गुरु गिरा रमनिका। सारे सिख नमस्कारां कर करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कोल बहिंदे जांदे ने। जदों सारे बैठ गए ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़ी ही सुंदर बाणी इस तरह आखी। कहंदे ने कुशल आनंद सवण में अह, मिल सब संगत को रस लह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने डल्ले दी संगत नूं कि तुसीं सारे दे सारे आनंद दे विच हो, तुसीं सारे दे सारे सुखी हो। सारी संगत रस माणदी है या नहीं माणदी, कहण तो भाव है कि सतगुरां ने सुख शान दी खबर पुछी। डले में सिख सेवक मेरे, पारो लालो याद बडेरे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि डल्ले दे विच मेरे सिख सेवक बहुत रहिंदे ने, पर कहंदे ने कि सारियां दे विचों पारो जुलका जी और लालो मैनू बहुत ही ज्यादा प्रिय ने। पारो जुलका जी उस संगत दे विच शामिल नहीं हन, भाई लालू जिहड़ा है ना उस संगत दे विच शामिल सी। नित प्रति मोह को अतिशय प्यारे, जिन मिलबो नार और उदारे। सतगुरां ने बचन कीता कि लालू दे नाल
ਤੇ ਪਾਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣ ਲਾਲੂ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਜਾਨੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲੂ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਪਤ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ, ਹਮ ਸਮ ਬਪਰੇ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰੋ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਚ ਸੁਣਿਆਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ ਰਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਲਾਲੂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਮੇਤ 1-2 ਦਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਪਿੰਜਰਾ ਹੇਰਾ, ਬਾਲਕ ਦੁਰਬਲ ਬੀਚ ਬਡੇਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲੂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਕਾਨੀ ਕਰ ਨਾ ਮਨ ਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਢਿਗ ਜਾਏ ਸੁਨਾਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕਰੋ ਖਲਾਸੀ, ਦੁਰਬਲ ਅਦਕ ਲਹਿ ਦੁਖ ਰਾਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਪਾਇਓ ਦੀਨ ਕਰ ਜੋਰ ਦਿਖਾਵੇ, ਛੁੱਟਬੇ ਕਾਰਨ ਬਿਨ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਦੀਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਯੋ ਛੁਟਵਾਵੋ, ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਮਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਮਿਲੀ ਸਜਾਏ ਥਿਰਿਓ ਪਛੋਤਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਆਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੀਨ, ਆਏ ਖਿਲਾਸੀ ਤਤਸ਼ਨ ਕੀਨ। ਪਰ ਉਸ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਲਕ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਲੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਈਆ ਤਾਪ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਖਲਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਸਭ ਚਾਲੇ, ਤਿਸ ਬਾਲਕ ਕੋ ਲੀਨ ਸਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤਕ ਕੋਸ ਜਬ ਜਾਏ, ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਛੁਦਤ ਬਿਕੋ ਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਿਆਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਲਾਲੂ ਸੰਗ ਕਯੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਬਹੁ ਚਲਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਮ ਜੋਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਈਆ ਤਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਭੂਖ ਅਦਕ ਲਾਗੀ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਬਿਨ ਆਹਾਰ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਘਨੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਅਬ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਪੁਨ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਸਾਥ ਸਿਧਾਵੋ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਾ ਲਵਾਂ। ਪੁਨ ਤੂਰਨ ਤੁਮ ਸਾਥ ਸਿਧਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ ਭਰ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲਾਂ। ਸੁਣ ਲਾਲੂ ਕਰ ਦਇਆ ਉਚਾਰੀ, ਆਗੇ ਚੱਲ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰੀ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਇਆ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਜਾੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੈਤ ਚੂਣ ਲੈ ਬਹੁਤ ਪਕਾਵੇਂ, ਨੀਕੀ ਰੀਤ ਤੋਹੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇਂ। ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੇਈਏ ਤਾਪ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਪਕਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੁਛ ਨੇਰੇ ਜਾਨ, ਮਨ ਭਾਵਤ ਕੀ ਜੈ ਤਹ ਖਾਨ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਖਾ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਪੁਣਤ ਕੋਲੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰ, ਸਣੇ ਸਣੇ ਚੱਲ ਨਾਹਿ ਨਾ ਹਾਰ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਚੱਲ ਨਾਹਿ ਨਾ ਹਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਬਾਲਕ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ, ਮਮ ਆਹਾਰ ਅਬ ਹੈ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਹਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ। ਤੁਮ ਆਗਿਆ ਬਿਨ ਸਕੋ ਨ ਖਾਏ, ਕਹੋ ਤੁਰਤ ਹੀ ਹੋਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਕੇ
खा लवां, मैं हुणे ही अपना खाना लभ लवां। सहज सबायक लालो कहियो, तृपतावो आहार जह लहियो। हुण लालू नूं इस गल दा नहीं सी पता कि इहदा खाना की है। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿਆਂਗੇ ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹਾਰ ਲਾਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੀ ਮਾਤਰ ਹਮ ਠਹਿਰਨ ਕਰ, ਪੁਨ ਹਮ ਚਲੇ ਤੋਹਿ ਸੰਗ ਧਰੈ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾ, ਅਸੀਂ 2 ਕੁ ਘੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ। ਤੈਂ ਧੋਬੀ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਪਖਾਰ, ਜਲ ਨਿਚੋੜ ਸ਼ੁਸ਼ਕਣ ਕੋ ਡਾਰੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਗਿੱਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਬ ਲਾਲੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਲੀਨ, ਤਤਸ਼ਨ ਚਲਬੋ ਤਿਸ ਤਨ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਤਸ਼ਨ ਚੜਬੋ ਤਿਸ ਤਨ ਕੀਨ, ਜਾ ਕੇ ਤਈਆ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰ। ਭਾਇਓ ਕੰਪ ਧੋਬੀ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਸਰਬ ਸਰੀਰ ਪੀੜਬੋ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਤਈਏ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬਾ ਲੱਗ ਕੇ ਚੜਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੋਬੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਈਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। रुदर निचोर लीन तब ऐसे, वस्त्र निचोरत जल को जैसे। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੇ। ਤੈਂ ਕੱਟ ਫੋਰ ਠੀਕਰਾ ਪਰਿਓ, ਲਾਲੂ ਨਿਕਟ ਲਿਆਏ ਬੋ ਕਰਿਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੋਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਈਆ ਤਾਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਿਓ ਦਿਖਾਵਣ ਲੇਹੋ ਨਿਹਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਮੋਰ ਹਾਰ। ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੋਪੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਲੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤਈਆ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਤੇ ਛੁਦਤ ਬਿਸਾਲਾ, ਪਾਣ ਕਰੋ ਤ੍ਰਿਪਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਾਵਾਂਗਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕੀ ਮੋਹ ਬਚਾਇਓ, ਬੜ ਬੰਧਨ ਤੇ ਖੋਲ ਮਚਾਇਓ। ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਭਿਖ ਲਾਲੂ ਔਰ ਤਰਾਸਾ, ਗਹਿਓ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਖੇ ਨਿਕਾਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਗਹਿਓ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਖੇ ਨਿਕਾਸਾ, ਫੜਿਆ ਫੜਾਇਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
बाहर कढ़वा दिता। बड़ी भलाए ना मैं कुछ जाना, संग क्रूर कर्मा या बयाना। सोचन लगा कि ये ते बहुत वड्डी बला है, मैं इस गल नूं नहीं सी जानदा, ये ते बड़े भैड़े कर्मा वाला है जिन्हों मैं अपने नाल लैके आ गया। कहन लग्यो चल हट गोर पौर, मैं न ले जावो अपनी ठौर। उसे वेले लालू कहन लगा कि चल मेरे नाल, मैं हुणे तेनू गुरां दे द्वारे लै चलदा हां, मैं ना ले जावो अपनी ठौर, मैं तेनू अपने नाल नहीं खड़ सकदा, तू ते दुखां दा कारण। जीवन को दुखदायक पापी, व्याकुल करें महा संतापी। जे मैं तेनू अपने नाल लैके गया ते तू ते जीवां नू मारन वाला है, जीवां नू दुख देन वाला है, तू ते बहुत वड्डा पापी है, जीवां नू मार के व्याकुल कर देवेगा, वड्डे वड्डे संताप देवेगा, वड्डे वड्डे दुख देवेगा। इस करके लालू जी कहंदे ने मैं तेनू अपने नाल डल्ले पिंड दे विच लैके नहीं जाना, चल मेरे नाल, मैं हुणे गुरां दे तेनू जाके हवाले करदा। इस तरह लालू जी ने उस बुखार तईए ताप नू आख्या। सो साध संगत जी समय की समाप्ति है। कल नू ग्रंथाकार जी जिस तरह इस दी अगली वार्ता नू बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। जिन्नियां ही अर्जा करदा होया मैं इत्थे ही कथा नू विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जज। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार। हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो ही है परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।